श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंदो। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोई। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। दोहरा आगे गमने सतगुरु अलंगे कोतक कोस। जगरावापुर कोटको राय उतो बड़ होश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु जी माछीवाड़े तो चल के जगराऊं का एक पिंड है जिसनूं हेहर पिंड कहा जाता है। छोटी छोटी उस पिंड दे विच महाराज पहुँचे तो इत्थे एक कृपाल दास साधु का डेरा बनिया है जिसने महाराज जियां का नाम लैके संगत कोलों माया इकट्ठी की है। बड़ा सोहना डेरा बनाया है। जिस वेले महाराज पहुँचे तो सतगुरां दे पहुँचन करके मन में डर गया है किते सरकार नूं पता ना लग जावे ताकि मेरा डेरा जिहड़ा है ये सरकार दे बंदे किते उजाड़ ना देण। इस डर नूं मन में रख के उस वेले इसने सतगुरां नूं कह दिता महाराज तुसीं मेरे डेरे नहीं रह सकते। आप मेरे डेरे विचों चले जाओ। जदों ऐसा बचन इसने आख्या है भाई मान सिंह जियां ने अपनी तलवार दे मुठे ते हथ रखिया। कहन लगे ऐसे साध दा ते असीं सिर ला देवांगे जिन्हें सतगुरां नूं ऐसे बचन आखे ने। भाई धर्म सिंह जी उस वेले कहन लगे नहीं भाई मान सिंह जी तुसीं शांत रहो। इस वेले झगड़ा करन दा समा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस दे डेरे विचों बाहर निकले। बाहर निकलदे ही महाराज जियां नूं पिंड दा पंच मिलिया। उसने बेनती की महाराज आप कृपा करो मेरे घर दे विच चरण पाओ। महाराज साहब जियां ने बचन आखिया। कहन लगे भाई गुरु घर विचों दो वस्तुआं मिलदियां ने। एक है सिमरन दूजी है सेवा। जे ये दो वस्तुआं गुरु कोलों मंगीए तो मिलदियां ने। तू दोवां विचों एक मंगी है सेवा मंगी है। जे तू सेवा मंगी है तो असीं तैनूं सेवा जरूर देवांगे। महाराज जी इस पैंच के घर में चले गए। दुध गर्म करके महाराज जी नूं छकाया है। सतगुरु जी कोई समा इहदे घर में बैठे तो फिर पातशाह कहन लगे सानूं हुण आग्या दिओ असीं अगे जाना चाहुंदे हाँ। तो महाराज जियां नूं मत्था टेकिया इस पैंच ने। सतगुरु जदों बाहर निकल के चले तो महाराज के पैरों के उपर छाले पै हुए लत्तां के उपर सोज पई हुई है कंडे वजे हुए सन। इस तरह वेख के इसने फिर आख्या कहन लगा महाराज कृपा करो एक रात होर मेरे घर में रहो। मैं रात आप जी की सेवा करांगा पानी गर्म करके तुहाडे चरणों की टकोर करांगा। एक दिन की मैनू सेवा कृपा करके होर बख्शो। महाराज साहब जी का बचन मन के रस्ते विचों फिर वापस मुड़ गए।
ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲੰਗੇ ਕੇਤਕ ਕੋਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਗਰਾਵਾਂਪੁਰ ਕੋਟਕੋ ਰਾਏ ਹੁਤੋ ਬੜ ਹੋਸ਼। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੈਂਚ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਪਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਚਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ। 4-5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਈ ਨਗਾਰੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਪੈਦਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ 5 ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੁਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਹੈ ਰਾਏਕੋਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਪੁਨਿਆਤਮਾ ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਏਕੋਟ ਇਸ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਭੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੁਨ ਸੇਵ ਉਮਾਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੈ ਸੈਨਾ ਸੰਗ 300 ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ 300 ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਅਗਾਰੀ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਅਭਿਲੋਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਯਕ ਪਰ ਥਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏਕੋਟ ਤੱਕ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆ। ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਲੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਜਿਓ ਤੁਰੰਗਮ ਦੂਰ ਹੀ ਪਾਇਨ ਸੋ ਆਇਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਪਿਆ, ਜੋੜਾ ਇਸ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, 300 ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਨਮੁਖ ਗਇਓ ਬਹੁ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਸਮ ਸੁਖ ਸਦਮ ਪਰਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਦਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪਦਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਦਨ ਤਿਲੋਚਨ ਭਾਲ ਪਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਤਸੂ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਥ ਰਣ ਗਾਥ ਵੱਡ ਹੈ ਨਾਥ ਅਸੰਭੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਉ ਬਿਲੋਕ ਬਹਾਦਰੀ ਸਭ ਤੁਰਕ ਅਚੰਭੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਫੌਜ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸੋ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕਣਾ, ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਏ ਕੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਬਣਾਵੋ ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਅਨ ਬਨ ਬਨ ਜਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰਈ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੜ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਛਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰਈ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ, ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਬਣਾਵੋ ਛਿਨਕ ਮਹਿ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਅਣਬਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਲੰਘਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਮੰਗੇਗੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਚਨ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 7-7 ਵਿਆਹ ਵੇਖੇਂਗੀ। 7-7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੜਾਵੇਂਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 7 ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ। ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ 7 ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਕਲ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣ, ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਲੀਲਾ ਕਲ ਕਾਲ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੌਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿ ਵਿਆਪਹੀ ਤਿਲ ਲੇਪ ਨ ਲਾਵੋ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। 4 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਦਾਗਰ ਲੰਘਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਬਲ ਰੱਖ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। 2-4 ਕੰਬਲ ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਬਲ ਵੇਖਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਬਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕੇ, ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ। ਹਰਖ ਤੇ ਸ਼ੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਜਾਕੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹਿ ਵਿਆਪਈ ਤਿਲ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਹਮ ਲੋਕਨ ਕੋ ਦਿਖਤੀ ਜਬਰੀ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬੁਰਾ ਤਿਨ ਆਪਨ ਸਭ ਤੁਮ ਸੋ ਰਚ ਦਵੈਸ਼ਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਭੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭੰਗ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਭੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਰਵੇ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੱਲ ਲਟਕਾਇਆ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟੱਲ ਨੂੰ ਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਰਾਏ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬੁਰਾ ਤਿਨ ਆਪਨ ਸਭ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਸੋ ਰਚ ਦਵੈਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ ਇਮ ਹੋਵਣ ਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਵ ਨੇਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, 4 ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਿਟਤ ਨਾ ਕੋਟ ਉਪਾਵਤੇ ਨਰ ਹਵੈ ਕੇ ਨਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ
ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਬਿਆਸ ਰਿਖੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੂਆ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਨਮੇਜਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇਂਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਚੜਾਵੇਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੱਧ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨੱਕ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ ਏਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਨੀਏ ਸਭ ਸੀਸ ਪਰ ਸੁਰ ਅਸੁਰਨ ਕੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਹਰਨਕਪਸ਼ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰਨਕਪਸ਼ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਛਡਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਰੱਬ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਸੂਰ ਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰਨਕਪਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੋਣ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਬਪਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਗਤ ਜੋ ਫੇਰੈ ਹੀਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠਾਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਖਲੋਤਾ ਦਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸੋ ਦਰ ਕੇ ਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਹਾ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਪੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੁਧ ਹੈ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਨਨੀ ਸਭ ਸੀਸ ਪਰ ਸੁਰ ਅਸੁਰਨ ਕੇਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰ ਬਪਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਗਤ ਜੋ ਫੇਰੈ ਹੇਰੀ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਹਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਤੇ ਸੁਨ ਕੱਲਾ ਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਕੱਲੇ ਰਾਓ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਹੈ ਅਰੂੜ ਗਮਨੀ ਜੀਏ ਕੁਛ ਚੱਲੇ ਅਗਾਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਕੋ ਹੈ ਚੜਿਓ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚ ਰਾਏ ਬਖਾਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਏਕੋਟ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੀਲਕੂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਤਰੋ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਕੁਛ ਆਏ ਬਹੁ ਦੂਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰੋ ਆਪ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਆਪ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਡੇ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਸੋਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੀਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਰੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ਰਿਜੀਏ ਆਇਓ ਮੈਂ ਸੰਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਪ ਰੁਕੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਬਿਤਾਵੋ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਮਮ ਪੁਰੋਹ ਉਮੰਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਸਵਾਰ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਨਗਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤੈ ਨਾ ਛੁਟੀਐ।